Yeah, I'm just trying to put it on the YouTube thing. हाँ ठीक है. It says it's already on YouTube. लाइव हो रखा है. अभी मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहा. Yeah. Shivali, you can open a separate window on YouTube and check because I think it's already. I do that. Yeah. It's now live. Yeah. Perfect. Thank you so much, Saptagiri. Saptagiri is writing that we are live on YouTube. Thank you so much for joining in, everyone. Saptagiri, I hope you understand Punjabi. All right, so let's start. It's 11:01. A very good morning to everyone who's present today to attend this webinar series today hosted by Jatin Gandhi, especially on Punjabi. My name is Surabhi Pandit Nangia and I'm from Data Leads. Just to give you an idea about what this program is. So the Google News Initiative India Training Network we started this program in July 2018. We started with modest journalist of 40, which was in July. We did first TOT with 40 journalists and then moved up to 241 journalists in July and August in 7 different languages. And ever since, I mean, today when we speak, we are in the end 30th of April 2020. We have trained close to 16,000 journalists, media educators, and students across India in this span of 1.5 years. The impact that we have created by this new Google News Initiative India Training Network program in debunking any kind of fake news and misinformation is huge. When we started, we did not even imagine that we will train so many people, we will make such an impact. In fact, all the newsrooms that we're talking about today have set up their own fact-checking units. The trainings that we have done is in over 11 languages across India. We've reached out to more than 1,000 newsrooms and 700 universities across India. So I'm so proud of the network that we have created across India. So Jatin is a part of our network, and thank you so much, Jatin, for joining us today and taking this initiative of doing this webinar in Punjabi. Jatin is a journalist and a journalism educator. Just to let you know that we've in fact done few languages already as a part of this series, which is called Dealing with Misinformation During COVID. During this pandemic, it's a very difficult time, and we are dealing a lot of misinformation, especially around this time. So Jatin will take you through how we can debunk any kind of misinformation around COVID. We've already done this webinar in English, Hindi, Tamil, Bangla, Malayalam, Marathi. These series are already over, and now we will be doing it starting today with Punjabi, Telugu, Assamese, Gujarati, and Odia. We will be also repeating the English one, just to let you know that this webinar series is going live on YouTube. So just in case you want to share it with your people across, please feel free to do so. My colleague Shivali is joining us, and she would be streaming it live on YouTube. Thank you so much, everyone, for joining us again today. And we will take the question answers after the presentation. You can, in between, if you have any questions, you can post it on the chat box, and we will be taking it after Jatin's presentation. Thank you so much, and over to Jatin now. Thank you, Surabhi. Thanks a lot. Hi, Shivali. Good morning, दोस्तों. सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब. मैंने लगता अंग्रेजी काफ़ी हो गई हो, नसीब पंजाबी च अपनी गलबात शुरू करते हैं.
ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਜਿਹੜਾ GNI ਔਰ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। will you confirm, Survi, if you can see the screen? Yes, Jatin. Yes, Jatin, your screen is visible. Absolutely okay. All good. All good there. So great. We'll go ahead, please. So ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿਨ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਰਭੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਨਿਊਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਰ ਤਰਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ 2018 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੈਟਵਰਕ। 40 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਨੇਡਾ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ 4 ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਡ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਾਲੇਬੰਦੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 95-96 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਰੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ WHO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਡੈਮਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮਿਸ ਇਨਫੋਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 2 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ WhatsApp ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ WhatsApp ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ WHO ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸਿਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। 11 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ WHO ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਪ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਚਮਗਾਦੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਫੈਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਿਊਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੱਕ ਦਾ ਮਿਊਕਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਘਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਫਾਰਵਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲਈ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲਈ, ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ
ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੋ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 31,500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ 7,500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਸੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮਿਊਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦ ਤੋਂ ਫੈਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ 0 ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਵੁਹਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਟੂ ਮੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੀਅਰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ
ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫਲਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਹ ਲਓਗੇ 5 ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਾਇਓ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ WhatsApp ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਇਰਸ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ, ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਹੈ,
ਔਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਜਤਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਦਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। तो ये मिसरिप्रजेंटेशन है कि अद्धी चीज़ सच है, मतलब वाकई इदा का कोई बंदा एग्जिस्ट करता पर उन्होंने मिसरिप्रजेंट कर दिता। फिर मिसलीडिंग जिहड़ा तरीका है इंफॉर्मेशन वो करने का, जिवें फर्ज करो कहता भी जिहड़ा लसन है, लसन खाओगे तो कोरोना वायरस नहीं होएगा। हुण लसन वैसे चंगी चीज़ है, सेहत वास्ते खाना चाहिए, बट हुण कोई ये लसन खा के सोच लिया कि मैंने कोरोना वायरस नहीं होएगा तो तुर जे बाजार बगैर मास्क पाया या ऐसी जगह पर जिथे उन्होंने इन्फेक्शन का डर है तो वह तो नुकसान हो गया ना। फिर रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट कि किसी एक चीज़ दी जड़ा प्रसंग है वो कुछ हो रहा है तो तुसी दिखा कुछ हो रहे हो। जिदा मैं एग्जाम्पल दिता सीगा कि फोटो तो तुसी मेरी लगा दो तो ना किसी होर दा लगा दो, जानकारी किसी होर दी लगा दो। हुण तुसी फोटो मेरी ला ली, ना भी मेरा लगा लिया, पर तुसी कहता भी ये जड़ा जेल तो आ रहा वापस, जबकि मैं सब्जी खरीद के घर आ रहा, ये हो गया गलत प्रसंग। फिर फैक्चुअली इनकरैक्ट जानकारी जड़ी है बिल्कुल जड़ी जिहदे कोई तत्थ नहीं गा, जिस कोई फैक्ट है ही नहीं गा, कोई साइंटिफिक थ्योरी उन्होंने सपोर्ट नहीं करती, कोई डेटा नहीं है तुहाडे कोल, कोई रिसर्च नहीं हैगी, बट तुसी एक शुगल जिहा छड्ड दिता भी फलानी चीज़ करन नाल प्राणायाम करो तो उहदे नाल कोरोना वायरस नहीं होएगा। जिवें हुण कल परसों चल रहा सीगा कि बाबा रामदेव ने कहता कि जे तुसी अपनी नासां च सरों दा तेल ला लोगे तो जिहड़ा कोरोना वायरस है वो सीधा तुहाडे मतलब साह दे राही सीधा ढिड चला जाएगा। उत्थे जिहड़ा तेज़ाब है साडे जिहड़ा डाइजेशन वास्ते जिहड़े एसिड्स यूज़ होंदे ने वो कोरोना वायरस नूं मार देगा। तो इदां दी जिहड़ी चीज़ां ने वो एक रिस्क क्रिएट करदी ने, नाले जिहड़ी जेन्युइन जानकारी है उन्होंने पिछाड़ दिंदी है। ये सब तो वड्डी जिहड़ा एक सब तो वड्डा एक मसला है ये हैगा। फिर मैनिपुलेटेड कंटेंट है, किसी चीज़ नूं तुसी डिजिटली चेंज कर दिता, कोई अनसाइंटिफिक क्लेम है वो उहदे विच जोड़ दिता, फिर कोई मैथडोलॉजी नहीं यूज़ की, कोई मतलब साइंस दी जिहदे च कोई बैकिंग नहीं है, उदां दी चीज़ां नूं तुसी एक क्लेम बना के पेश कर दिता, लोग कन्फ्यूज़ हो गए ना। फिर कुछ तो जिनको पंजाबी जिन्हों आप कहते सवेद झूठ होंदे ने भी बिल्कुल ही तुसी इदां दा बोल दिता। हुण मैं पढ़ रहा सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दे जिहड़ा ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन वास्ते, उस एक साइंटिस्ट ने अपना वॉलंटियर किया फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਚਿਕਨ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਲੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਐਸਪਰੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਸਪਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਮੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਏਸ਼ੀਆ, ha-asia.com, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਬੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yeah, you can move on to the next slide, Jatin. You can see my slide? Yes. Were you Please able go to see the website? Hanji, yes. Okay, cool. Yeah, please go ahead. ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਜੇ ਗਲਾ ਗੁਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਨਾ ਬਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੁਹਾਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਭੜਕਾਊ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਡਿਟੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ COVID-19 ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਗਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਉਸੂਲ ਜੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ हैं
बट क्योंकि अज इस बारे गल कर रहे हैं कोविड बारे, एक दूजे ਨੂੰ याद दवा दीजिए आपस कि अंग्रेजी कहते इफ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ प्रॉबली नॉट। मतलब जे कोई चीज़ लगता ही है कि उस ते विश्वास नहीं कर सकते तुसी शुरू तो ही, या बड़ी कोई अजीब जी अचरज वाली गल है, ਇਹਦਾ मतलब हो सकता भी वो सच ना ही होए, जो कि साडा पहला शक सी। ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕੋ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਾਂ SMS ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। Shivali, Manpreet, two people have raised their hands. Can we please allow them to speak? They can put their questions in the chat box. Okay. Or they can put in whatever they have heard in the chat box. अच्छा, मनप्रीत मैं गुजारिश करांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ एग्जांपल ਪਾ ਦਿਓ। Now it's 3. Could you please Shivali, could you read from the chat box please? Okay, so they're more of questions rather than them telling them about any misinformation that they've heard. So there is a question from Yash saying, sir, I'm a PhD scholar in Gautam Buddha University. I'm working on the title Abuse of Media with reference to fake news and its impact in India. My question is that, is there any adaptive framework to detect existing fake news? There are several frameworks, but I think we should take this question in the end. And we will only take questions pertaining to this webinar today. I hope that is clear. Okay, then there's another question again from We can leave the questions for later on. Yeah. Okay, so then Manpreet is writing, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ WHO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਣੇ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ WHO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। I think ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ because we are short of time. ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ WhatsApp, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਰਿਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਦੀ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਤਨ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਤੀ, ਨੀਚੇ ਲਗਾਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਤਨ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਕਹਤਾ ਗ੍ਰੇ ਹੌਰਨਬਿਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗ੍ਰੇ ਹੌਰਨਬਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਗ੍ਰੇ ਹੌਰਨਬਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਹੌਰਨਬਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚੁੰਝ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇ ਹੌਰਨਬਿਲ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੱਟ ਦੇ ਕੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ images.google.com ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, CRP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਟੀਗਸ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਟਲ ਫਟੀਗਸ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛਪੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਡਿਬੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90% ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ
बहुत सारी ऑलरेडी एक्सटेंशनस अवेलेबल हैं, बहुत सारी ਐਪਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਚ ਬਾਈ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਚ ਬਾਈ ਇਮੇਜ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਚ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਵਾਈ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਰੈਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਗੂਗਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਟਿਨਾਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸਰਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੈਂਡੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਯੈਂਡੈਕਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਔਰ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਈਡੂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਡੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਟਿਨਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟਿਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮੇजेस ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਿਪਿੰਗ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਕੱਢ ਲੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਾਯਾਬ ਔਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤਾ, WhatsApp ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇਟਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 27 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟਿਲ ਪਿਕਚਰਸ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇਨਵਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੱਗਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓਗੇ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ Twitter ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੇਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿਲਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਿਲਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ, Facebook ਤੇ ਜਾਂ Twitter ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ Facebook ਤੇ, YouTube ਤੇ ਜਾਂ Twitter ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਿਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਵਿਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਫਰੇਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਯੈਂਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਯੈਂਡੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੂਗਲ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਂਡੈਕਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇਮੇजेस ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ 2019 ਚ ਜਦ ਹੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਨਵਿਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ, ਹਰ ਫੋਟੋ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਲੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪਿਕਾਡਲੀ ਸਰਕਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਬਨਾਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਿਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਖੈਰ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਨਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਹਿਰਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ। तो कन्फेक्शनरी ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਚਾਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਦੀ 19 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ 20 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬੰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਵੀ WHO ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਮਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ WHO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੇਰੀਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਉਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ UNICEF ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ WHO ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ UN ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ WHO ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, CDC ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, FDA ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ICMR ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ 36 ਐਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ WHO ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ WhatsApp ਬਾਰੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਫਾਰਵਰਡਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਔਰ ਅਨਚੈਕਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡਡ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਾਰਵਰਡਡ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੇ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹਾਈ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ UN ऑफिशियल ने किया है, ਇੱਕ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਘੜੰਤ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। जाके सर्च कर लो, पता लग जाए। जो किसी प्रोफेसर का नाम लेता है, सर्च कर लो, पता लग जाएगा उन्हें क्या कि नहीं क्या। फिर तस्वीर या वीडियो बारे वही शक, और जो तुहानू लगता है कि इमेज सही हो सकती है उन्होंने डाउनलोड करो, उन्होंने रिवर्स इमेज सर्च करो, अनवेरीफाई करो। जो वीडियो हैगा जाके लभो कि सानू लभ सकता कि नहीं तो वो खुद जे इनबिल्ड विच वो वीडियो स्प्लाइस हो सकता है, ਉਹਦੇ ਫਰੇਮਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸਸ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਾ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਇਮੇजेस ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। 22 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਹ WhatsApp ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਕੋਲ। फिर हमेशा जोड़े की डूज एंड डोंट्स है, हमेशा अपनी एक लिस्ट बना लो डूज एंड डोंट्स की। मैं जी तुहानू लिस्ट दी है वो इलावा जो तुहानू लगता है कुछ वो ऐड कर लो या कुछ घटाना है, अपनी एक लिस्ट बना लो तुसी। फिर टेस्टिंग लैब्स के बारे मैं तुहानू एक वैबसाइट साड़ी जी हैल्थ एनालिटिक्स एशिया का जिदा मैं पहला भी जिक्र किया सीगा, एक वैबसाइट है, उत्थे पूरा मैप मिल जाएगा तुहानू। तुसी इहनू नोट कर सकते हो। इत्थे तुहानू एक्चुअल टेस्टिंग जिथे हो रही है वो लाइव मैप मिल जाएगा। जे तुसी किसी नाल साझा करना चाहते हो उन्होंने कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो। 5 चीज़ां जड़ियाँ अपने आप को कितना फेक न्यूज़ तो बचाया जाए वो मैं तुहाडे नाल साझियां कर रहा। पहली गल तो हर चीज़ नूं जिहड़ी तुसीं देखदे हो सुनदे हो विश्वास ना करो। पहली गल जिहड़ा जर्नलिज्म दा साडा उसूल हुंदा। फिर ये सोचो कि जिहड़ा बंदा ये न्यूज़ तुहानूं भेज रहा या जिन्हें इजाद किया उन्होंने इसका की फायदा होएगा। जिवें मैं तुहानूं जिक्र किया सी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जिहड़ी साइंटिस्ट है जिहड़ी ह्यूमन ट्रायल्स विच पार्टिसिपेट कर रही है। हुण जिन्हें वो खबर बनाई कि उन्हां दी मौत हो गई है, वो जिहड़ी एंटी वैक्सीनेशन लॉबी है उन्होंने फायदा होंदा उस तो।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਿੱਟਸ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਿੱਟਸ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਿੱਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਹੈ ਤਾਂ WHO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੇ FDA ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ FDA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਫਾਈਨਲੀ WHO ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ WHO ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। IFCN ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਕੁਆਂਟਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ URL ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ।
Right. Thank you so much, Jatin. That was wonderful. I can understand a bit of Punjabi. Thodi thodi to samajh aandi hai. Good. So thank you so much. And the presentation, the tools that you taught today were wonderful. I think बहुत जरूरत है हमें आज की तारीख में इन सब टूल्स की to understand कि क्या फेक है और क्या नहीं है. WhatsApp पे, Facebook पे, different social media platforms पे हम इतना सारा फेक न्यूज देखते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम खुद अपने आप इसको डिबंक कर सके, अपने आप इसको चेक कर सके कि ये सही है, ये आगे फॉरवर्ड करने लायक है कि नहीं. सुरभि 2-3 सवाल है, मैं ले लेना इफ यू डोंट माइंड. बिल्कुल, प्लीज, एब्सोल्युटली. पहला सवाल है, समटाइम्स दिस टाइप ऑफ न्यूज इज डायरेक्टली स्प्रेड बाय न्यूज चैनल इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप चैनल. व्हाट अबाउट देम? यू आर एब्सोल्युटली राइट. ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ TRP ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਆਯੁਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੇਤਾ ਤਨੇਜਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਇਮੇਜ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ सर्च करो हाउ टू रिवर्स इमेज सर्च ऑन एंड्रॉइड फोन, तो आपको जवाब मिल जाएगा. पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा. फाइनली पूजा प्रियमवदा का सवाल है, मिस इन्फॉर्मेशन मोर इन हिंदी एंड रीजनल मीडिया? क्योंकि हिंदी और रीजनल मीडिया, अंग्रेजी मीडिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा है. द स्केल इज़ क्वाइट large compared to English media. Obviously misinformation is also more there. There is no study done which says per capita presence of misinformation is more in English or regional media. Yeah, I think with that we have answered all the questions. Thank you so much to all the participants. Thank you so much, Jatin, and to all the participants who took out time to join us today for this webinar in Punjabi. Just to repeat that the entire webinar today was on YouTube Live. My colleague Shivali will share the link with you just in case आपको आगे share करना है. Please feel free to do so. And if you still have any questions regarding any of the tools that Jatin has taught today, you can write back to us, Shivali. You already have my colleague Shivali's email ID, and Jatin is already there. Feel free to reach out to us. Like Jatin mentioned, that if you want your newsroom to conduct this training for your journalists, again, write to us. Thank you so much again. Thank you. Shukriya, Sarah, बहुत shukriya ji. Thank you, Shivali. धन्यवाद. Thank you, Jatin. Thank you, everyone.